اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ جیسے میری ایمانی اسلامی بہنیں، اسلامی ساتھی اہل القرآن، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی سلامتی اور بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست، ثم نرم حروف میں سے ہے، نرم کر کے پڑھنے ہے، اور میم مشدد ہے سختی سے جمع کر۔ ثم قست، پورا حروف میں سے ہے، سین کو سٹی کی آواز سے، قست قلوبکم، قاف موٹے حروف میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے، لو پہ وہ مدہ ہے، ایک الف کے برابر، لام واپش لو کو کھینچ کے پڑھنا ہے، قلوبکم، کم پہ ادغام شفی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو میم ساکن کو نہیں پڑھتے۔ قلوبکم من بعد، ادھر میم پہ جو ہے اقلاب ہو رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو یہ چھوٹا سا میم کو پڑھیں گے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ میم بعد، با کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ عین حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ میم بعد ذالک، ذال نرم حروف میں سے ہے، اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی زبر الف مدہ کا قائم مقام ہے۔ ذالک فہی کالحجارہ، کالحجارہ، فہی، یہ دو آنکھوں والی ہا جو ہے موٹی ہے، اور کالحجارہ، ہا یہ والی ہا باریک ہے۔ جا پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے، جیم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کالحجارۃ، او، او پہ جو ہے وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو وہ لین کو کھینچتے بھی نہیں ہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیتے۔ او اشد قسوہ، او اشد قسوہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ پہ نون مشدد ہے، جمع کر غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے جانی ہے اور سختی سے پڑھنا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، ہا باریک حروف میں سے ہے، باریک کر کے پڑھنا ہے حجارہ کا، اور جا پہ جو ہے الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے، جیم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ۔ حجارتی، رو کو پر کر کے پڑھیں گے، رو کے اوپر زبر ہے، رو کے اوپر اور اللہ کے اوپر جہاں بھی زبر ہے تو اللہ اور رو پر پڑھا جاتا ہے، اور اللہ سے پہلے اور رو سے پہلے لفظ کے اوپر زبر ہو تو پھر بھی رو پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر رو کے نیچے یا اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر رو باریک پڑھا جائے گا۔ اب ادھر ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ من الحجارہ، من الحجارۃ لما، لما الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یتفجر، رو کو پڑھی جائے گی۔ منہ، من پہ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو ادھر اخفا نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، یعنی لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کا معنی ہوتا ہے۔ منہ الانہار، ان پہ بھی اظہار ہو رہا ہے، اخفا نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے۔ انہار، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچ کر منہ الانہار منہا، من پہ بھی اظہار ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، منہا کی تو اظہار، ہا کے اوپر الف مدہ ہے، الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ منہا،
लमा, लमा पे भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ना है लमा। अगर 2 हरकत कैसे समझना है तो मुट्ठी को बंद कर लें, जैसे एक अलिफ मुट्ठी को यानी एक फिंगर को खोलें फिर दूसरी फिंगर को खोलें, जितनी देर यानी लगती है 2 फिंगर को खोलने में उतना ही 2 अलिफ पढ़ा जाता है। लमा यशक्कु, यशक्कु दोनों कॉफ पुर हैं और पुर करके पढ़ेंगे यानी मोटा करके पढ़ेंगे। फयख्रुजु, फयख्रुजु खौ मोटे हरूफ में से है, रौ भी पुर हरूफ में से है, मोटे हरूफ में से पुर करके पढ़ना है। फयख्रुजु मिनहुल मा, मिन पे जो है इजहार हो रहा है, नून साकिन के बाद हा हरूफ हल्की में से है तो इजहार यानी फ़ा नहीं करेंगे, इजहार यानी लफ्ज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मिनहुल मा, मा पे जो है मद मुत्तसिल है, इधर यानी मद मुत्तसिल 4 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ी जाती है। हरूफ मद्दा के बाद अगर हमसा उसी कलमे में हो तो फिर मद मुत्तसिल होती है, तो लिहाजा मिनहुल मा को खींच कर पढ़ना है। हमने हर लफ्ज़ को अलग पढ़ा मुफरद तजवीद के साथ। अब हम पढ़ेंगे मुत्तसिल यानी पूरी आयत को मिलाकर। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वह व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा, व इन्ना पे नून मुशद्दद है, सख्ती से पढ़ेंगे, जमा कर गुन्ना करेंगे। व इन्ना मिन्हा, मिन पे इजहार हो रहा है, नून साकिन के बाद हा हरूफ हल्की में से है तो इजहार, इख्फा नहीं करेंगे। हा पे जो है ना अलिफ मद्दा है, अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। हा मिन्हा व इन्न मिन्हा लमा, मा पे भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। यहबितु, यहबितु हा भी मोटे हरूफ में से है और तो भी मोटे हरूफ में से है, पुर करके पढ़ेंगे। यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, मिन पे नून साकिन के बाद खौ हरूफ इख्फा में से है तो खौ हरूफ हल्की में से है, इधर इख्फा नहीं करेंगे बल्कि इजहार करेंगे, मिन ज़ाहिर करके खौ को पढ़ेंगे। खश्यतिल्लाह, अल्लाह को बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह से पहले लफ्ज़ ता के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह बारीक पढ़ा जाएगा। खश्यतिल्लाह वमल्लाहु, इधर अलिफ ज़ाइद है, व माँ के आगे जो अल्लाह की अलिफ है, अल्लाह की अलिफ नहीं पढ़ेंगे, मीम को अल्लाह के साथ मिला के अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन, इन मोटे हरूफ में से है और अलिफ मद्दा है, पुर करके पढ़ेंगे बिगाफिलिन, और अलिफ मद्दा यानी एक अलिफ के बराबर खींच के भी पढ़ना है। बिगाफिलिन, लिन पे गुन्ना नहीं करेंगे इसलिए कि 2 ज़ेर तनवीन के बाद आगे आइन हरूफ हल्की में से है। बिगाफिलिन अम्मा, मीम मुशद्दद है, जमा कर, और अलिफ मद्दा है, अम्मा पे अलिफ खाली से पहले मीम के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। अम्मा तामलून, लू पे वो मद्दा है, वो साकिन से पहले लाम के ऊपर पेश है तो वो मद्दा एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर लू को खींच कर पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा मुत्तसिल आयत को, अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने मुफरद पढ़ा, अब हम मुत्तसिल पढ़ेंगे पूरी आयत को। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु
من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم